the topic on operations research. So നമുക്ക് പല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. എനിവേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് യു ക്യാൻ സീ സം ഡെഫിനിഷൻ. റൈറ്റിംഗ് കാർഡ് സാറും കൊടുക്കും. സാറിന് കാണുന്നതിന് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് തേങ്ങയുണ്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സാധനം അതുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പം കുറച്ച് പൈസ എന്തിനും അല്ലേ? അത് സാറിൻ്റെ സാറേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ മിസ്സിന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാമല്ലോ. So we consider some definitions. So let us consider a problem. For example, you have to this is one straight line and this is another straight line. Okay, so let us consider the region, this region. Okay, and these are solutions. This endpoints or corner points are solutions. Okay, these are solutions. So we will have some x1 comma x1 comma 0. This is some 0 comma y1 and this is some x2 comma y2. So these are some points. The speciality of these points are here these two straight lines intersect with x2 and y2. Moreover, this is in the positive region. That means x greater than or equal to 0 comma y greater than or equal to 0. So this is positive quadrant region. Okay, so we can see some definitions. A solution is a set of values of decision weight which satisfy constraints of a given LPP is said to be a solution to LPP. Suppose this equation represents some ax plus by equal to some 3 and suppose this equation represents some cx plus dy equal to some 4. So how can we obtain the solution? ഉദാഹരണത്തിന് suppose x plus y equal to 1, അതുപോലെ തന്നെ x minus 2y equal to 2 എന്നാണ് വിചാരിക്കട്ടെ. So how can we obtain the solution? ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇത് 2 ടൈംസ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 2x plus 2y equal to 2 നോക്കുക. ഇവിടെ നമ്മളൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല. മൈനസ് 2y equal to 2. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ സോ 3x
plus 0 equal to 4 എന്ന് കിട്ടും. Okay, so x equal to 4 by 3. Okay. So if x equal to 4 by 3, y will be, from this you will get y equal to, from first equation you will get y equal to 1 minus 4 by 3. So that equal to minus 1 by 3. Minus 1 by 3. So this is one solution for this equation. Okay, if the equations are like this will be some solution. If it is positive, suppose we consider another set of values, that is x plus y equal to 1 and x plus 2y equal to 2. So we can rewrite this equation as 2x plus 2y equal to 2. ഇത് അതേപോലെ തന്നെ നിർത്താം. x plus 2y equal to x plus 2y 2. Okay, so what is the solution? What will be the solution? ഇതിന് നമുക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കുറച്ചാൽ we will get this one is x equal to x equal to ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ടൂ തന്നെ ആയിരിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതിൽ എക്സിൽ കോമൺ ആണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈയിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ മനസ്സ്. ഇവിടുന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കാം നമുക്ക്. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കുറച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് 0 പിന്നെ പ്ലസ് 2y minus y, that is y, equal to 2 minus 1, that equal to 1. So if y equal to 1, then x equal to 0. Okay, if y equal to 1, then x is teacher so this is solution. Okay, and now we consider another set of data, that is 2x plus 3y equal to 1 and x plus 3y equal to 5. ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് സെക്കൻഡിന് 1 കുറച്ചാൽ ഫസ്റ്റിന് സെക്കൻഡ് കുറച്ചാൽ ഇവിടെ എക്സ് കിട്ടും അല്ലേ. പിന്നെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു -4. ഓക്കെ, -4. ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു -4, വൈ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? -8, അപ്പുറത്തേക്ക് -9, -9/3, വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -3 തരും. ഓക്കെ, വൈ ഈക്വൽ ടു -3 തരും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് വി ഹാവ് 2 equations and 2 unknowns, and then we have 3 possibilities: either unique solution or no solution or infinitely many solution. Okay, so we are trying to find out the solution of this type of equations or
set of equations satisfying certain constraints. So we will put up some constraints also, and we are trying to find out the solutions which maximize some objective function. So that is our aim. So നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ, ഈ പോയിൻ്റാണ് സൊല്യൂഷൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു സാധ്യതകളുണ്ട്. അതായത് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് ആക്സിസിന് we take another y axis, we take this equation, and again we take this equation. That means there is no intersection. ഈ രണ്ട് ലൈൻ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? നോ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, നോ സൊല്യൂഷൻ. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇത് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ? യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ. ഇത് വേറെ സാധ്യതയുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? അടുത്ത ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന, ബ്ലാക്ക് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും റെഡിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ, ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. Okay, so these are three possibilities: infinite solution, no solution, unique solution. So how can we obtain the solution? This is the procedure of obtaining solution. Just simplify two equations to one unique solution. That is a procedure. I think you got the idea of solution. Now we go to the definitions. Suppose you have set of equations like x1 plus y1 equal to or less than or equal to 3. ഇതൊരു equation അല്ലെങ്കിൽ ഒരു region, less than or equal to region. Another equation that is x1 plus 3y1 less than or equal to some 2. Then another possibility that x1 greater than or equal to 0, comma ഈ y1 greater than or equal to 0. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ വരച്ച പോലെയാണ്. ഇതേപോലെ x1 greater than or equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ റീജിയൻ? ഇതാണ് റീജിയൻ. ഇങ്ങോട്ടുള്ളതാണ്, ഈ ഭാഗമാണ് x1 greater than or equal to 0. ഈ ഭാഗമാണ് y1 greater than or equal to 0. പിന്നെ ax plus by less than or equal to 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റീജിയനാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ cx plus dy less than or equal to 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റീജിയനാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള റീജിയൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള റീജിയൻ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റീജിയനാണ് ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, so that is a shaded region. Okay, we are considering region like that. So a set of values of decision variable which satisfy the constraints of the LPP is said to be a solution to the LPP. Okay, a set of values of the decision variable, that is x1 x2, which satisfy the constraints of a LPP is said to be solution to the variable. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് എടുത്താൽ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന
x1ൻ്റെയും y1ൻ്റെയും വാല്യൂസാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരി, സൊല്യൂഷൻ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന x1ഉം y1 കൺസ്ട്രെയിൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ. കൺസ്ട്രെയിൻസ് പറഞ്ഞ ഇതാണ്, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം, ഇവിടെ വേണ്ട, ഇവിടെ എഴുതാം. ഓക്കെ, solution. A solution is a it's a set of values you satisfy the constraints. Okay. Now what is feasible solution? A set of values of decision variable which satisfy the constraints of a given LPP is said to be a solution to the linear programming problem. LPP is a linear programming problem. നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്തു, അതിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിവേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള values of decision variables in such constraints are called solution to the LPP. Moreover, if we എന്താണ് ഇത് കൂടി ചേർത്ത് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്, so you will get another definition. Feasible solution: a solution in which the values of decision variables satisfy all the constraints and non-negative conditions of an LPP simultaneously is called. ഇതുകൂടി ഉൾപ്പെടെ മുകളിലും വരണം, ഈ നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസും വരണം. ശരി, അതും കൂടി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള സൊല്യൂഷനാണ് പറയുക ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. ഫീസിബിൾ, ഓക്കെ, ഫീസിബിൾ. ഇത് ജസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ മാത്രമാണ്, ഇത് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. പിന്നെ അനദർ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ഇൻഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചുള്ളത് അല്ലേ? എ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഡു നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് എ നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് LPP സൈമൾട്ടേനിയസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോട്ട് എന്നായിരിക്കും, ഡു നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, നൗ we consider മൂന്ന് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻ: ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ, ഇൻവിസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. ഇനി അടുത്ത് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? സപ്പോസ് ദർ ആർ m ഇക്വേഷൻസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ ഇവിടെ 2 ഇക്വേഷൻസ്. ഓക്കെ, 2 ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 2 ഇക്വേഷൻസും 2 അൺനോണും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷേ എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നോ സൊല്യൂഷൻ ആകും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആകും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ, സപ്പോസ് ദർ ആർ m ഇക്വേഷൻസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് m+n വേരിയബിൾസ് ഇൻ ദ അലോക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം. അതായത് m ഇക്വേഷൻസും m+n വേരിയബിൾസും. അപ്പോൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ, അതായത് എന്താണ്, x + y + z = 1, x - 2y - 4z = 3. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വന്നിരിക്കും. ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ 3 അൺനോൺ ഉള്ളത്, x, y, z. ഓക്കെ, സോ ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, the solution obtained by setting the any n variable equal to 0 and solving the remaining variables, and the remaining n variables are non-basic variable. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ രണ്ടെണ്ണമാണ് യൂണിക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് 0 ആക്കി കൊടുക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? z 0 ആക്കി. അപ്പോൾ എന്തായി, x + y = 1 പിന്നെ x - 2y = 3y. അത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന
variables equal to 0 and solving for remaining variables. And the remaining variable എന്താണ് അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷനാണ് ബേസിക് വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള n വേരിയബിൾസ് എന്തായിരിക്കും? നോൺ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Suppose there are n equations representing constants containing m plus n variables in an allocation problem. The solution obtained by setting any n variable equal to 0 and solving for the remaining m variables. Okay, then that solution will be called basic solution, and the remaining n variables are called non-basic variables. Okay, so that is the idea. അപ്പോൾ 4 ഡെഫിനിഷൻ ആയി: സൊല്യൂഷൻ, ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ, ഇൻഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ, ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ. ഇനി ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫീസിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസ് മീൻസ് എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും, അതുപോലെ തന്നെ നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കണ്ടീഷൻസ്. സോ നമ്മൾ n വേരിയബിൾസ് 0 കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള m വേരിയബിൾസിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതിൽ ഈ 4 കൺസ്ട്രെയിൻസും അതുപോലെ നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കണ്ടീഷൻ കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അതിന് നമ്മൾ പറയും ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, എ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ, എ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ for which all the basic variables are non-negative. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് വേരിയബിൾ എങ്ങനെ കിട്ടുക? ബേസിക് വേരിയബിൾ കിട്ടുന്നത് ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, n വേരിയബിൾസ് ഈക്വൽ ടു 0 അത് കൊടുക്കുക. മനസ്സിലല്ലേ? m വേരിയബിൾസും m ഇക്വേഷൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ n വേരിയബിൾസ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുക. ഇനി ആ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ഇഫ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ നോൺ നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ്, അല്ലേ? ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ നോൺ നെഗറ്റീവ് കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് ദേ ആർ കോൾഡ് എന്താണ് ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഡീജനറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. A basic feasible solution is degenerate if value of at least one basic variable is 0. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറും? അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡീജനറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഡീജനറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? എ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ നോൺ ആസ് ഡീജനറേറ്റ് ഇഫ് വാല്യൂ ഓഫ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ബേസിക് വേരിയബിൾ ഈസ് 0. ഇപ്പോൾ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? അങ്ങനെ 0 ആകാത്തതിനെയാണ് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഒന്നും 0 ആകാത്ത നോൺ ഡീജനറേറ്റ്. A basic feasible solution is non-degenerate if values of all basic values are non-zero and positive. So, non-degenerate solution. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് കണ്ടു. എന്താണ് ഒന്നാമത്തത്? ഓരോന്നോരോന്നെടുക്കാം. ഒന്നുകൂടി പറയാം. സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Solution is the set of values of a decision variable which satisfy the constraints of a given linear programming linear programming problem എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പക്ഷേ എങ്ങനെയായിരിക്കും? z equal to some 2x1 plus 3x2 എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മാക്സിമൈസ് കൺസ്റ്റൻസ്, ഏതെങ്കിലും 2 കൺസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നിൽക്കും. ഇതാണ് ഒരു LPP ഉദാഹരണം, എക്സാമ്പിൾ, ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ പിന്നീട് വരും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. സോ എനിവേ വി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ കൺസ്റ്റൻസ്. സോ any solution satisfying these 2 constraints are called a solution. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ? ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ.
സൊല്യൂഷൻ ഏത് കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, ഈ ഒരു നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കണ്ടീഷൻ കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഇതും വേണം, വേണം ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഉദാഹരണം ഇത് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ, സൊല്യൂഷൻ. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിനാണ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി വാട്ട് ഈസ് നോൺ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ, ഇൻഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. Is basic solution. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് ഈ x1 ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ x1 പ്ലസ് y1 പ്ലസ് z1 ഈക്വൽ ടു 2. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു എടുക്കുന്നത്. രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ z1 ആണല്ലേ, y1. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ z1 ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ, z1 ഈക്വൽ ടു z1 ഈക്വൽ ടു 0, then get ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ പറയുക ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂടി ഉണ്ടാവും, നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവും. ശരി, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവും. നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി ഡീജനറേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് പറയുക. അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ 0 ആക്കി ഞാൻ ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറയും. 0 അല്ലാത്ത കേസുകളാണ് പറയാൻ നോൺ ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് സം ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ്. ഇനി നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം ഓഫ് ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. മാക്സിമൈസ് z ഈക്വൽ ടു 3x1 പ്ലസ് 3x2 സബ്ജക്റ്റ് ടു ദിസ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് അല്ലേ, സബ്ജക്റ്റ് ടു പദം കൊടുക്കാം.
ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, സബ്ജക്റ്റ് ടു ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ സൊല്യൂഷൻസ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഏത് സൊല്യൂഷനാണോ ഇത് മാക്സിമം വരുന്നത്, ദ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് മാക്സിമൈസസ് സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ? എ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസസ്, either it maximizes or minimizes. പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. So optimum basic feasible solution means a basic feasible solution, that means a solution satisfies these two constraints and non-negative conditions, which optimizes the objective, that means either maximizes or minimizes the objective function value of the given element, is called optimum basic feasible solution. Okay, so that is called optimum basic feasible solution. Now what is unbounded solution? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം അങ്ങ് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കാം. നമ്മൾ കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടി, ആ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഗിവൻ എൽപിപി ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി ഈസ് കോൾഡ് അൺബൗണ്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഒരു മാക്സിമം കിട്ടാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ 30, വേറെ വാല്യൂ എടുക്കും 40, വേറെ വാല്യൂ എടുക്കും 50, അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അൺബൗണ്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ വേണം പറയാൻ. Here we have an example, that is determine all basic feasible solutions of the equation. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, 2 കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. 4 വേരിയബിൾ x1, x2, x3, x4, 2 കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൽ 2 എണ്ണത്തിന് 0 കൊടുക്കണം. നമ്മൾ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്തു, x1 0 കൊടുത്തു, x2 0 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ഇക്വേഷൻ 2 അൺനോൺ ആയി. അപ്പോൾ എന്തായി, ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിളിൽ 2x3 + x4 = അപ്പോൾ ഇത് 2 0 ആയി. ബാക്കി 2x3 + x4 = 3 ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് 2 0 ആയി. ബാക്കി 4x3 + 6x4 = 2 ഉണ്ട്. അത് 2 എടുത്തു. ഇത് 2 ഇക്വേഷൻ 2 അൺനോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അതേ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം. ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. x3 = 2 ആൻഡ് x4 = -1. ഇനി വേറെ 2 എണ്ണം 0 എടുത്തു. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളെടുത്ത് x1 0, x2 0. ഇനി എന്തെടുത്തു, x1 0യും x3 0 എടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, x1 x3 ഒഴികെ x2ൻ്റെ x4ൻ്റെ ടേബിൾ കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് 6x2 + x4 = 3 ആൻഡ് 4x2 + 6x4 = 2. അതിവിടെ 2 നമ്മൾ എടുത്തെഴുതി. So you can solve these 2 equations and 2 unknowns. So you will get the solution uniquely, x2 = 1/2 and x3 = 0. Okay, അതുപോലെ തന്നെ x2 0, x3 0 കൊടുത്തു, അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി. Then x2 = 0 and x4 = 0. So you got x1 = -2 and x4 = 7/2. Then x3 = 0 and x4 = 0. So you obtain these 2 equations and 2 unknowns. So you obtain unique solutions. So these are solutions. Okay, so these are solutions. ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ്. 4 5 എത്ര ഉണ്ട്, 1 2 3 4 5 6 സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, so these are solutions. 0 0 2 -1, 0 1/2 0 2, 0 1/2 0 0, ഇങ്ങനെ 6 സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ് അല്ലേ, ഇതും നെഗറ്റീവാണ്, ഇതും നെഗറ്റീവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻ വേണം. ഓക്കെ, സോ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ ആകെയുള്ള ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷനാണ് ഇതുമാണ്. അത് പക്ഷേ സെയിമാണ്, 3 സെയിമാണ്. സോ ദ ഓൺലി ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് 0 1/2 0 0. കാരണം
ഇവിടെ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഷുഡ് ബി നോൺ നെഗറ്റീവ്. സോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഹിയർ ഓൾസോ നെഗറ്റീവ്, ഹിയർ ഓൾസോ നെഗറ്റീവ്. സോ ദ ഓൺലി സൊല്യൂഷൻ which satisfy the constraints and non-negativity condition is 0 1 by 2 0 0. Okay, so that is basic feasible solution. So this one is basic feasible solution. Okay, so I think you got the idea.